किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का 15वां भाग वर्त रखना। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खास समय लई किसी चीज़ का अंगीकार ना करन दे प्रण नूं वर्त कहिंदे हन। बहुता करके भोजन के त्याग नूं ही वर्त कहा जाता है। ब्राह्मणी मत के वर्तां की गिणती करनी कठिन है। कोई थित जां महीना ऐसा नहीं जिस विच किसी न किसी तरह का वर्त रखण के फल का जिक्र इन्हां दे धर्म ग्रंथां विच ना होवे। बहुते प्रसिद्ध एकादशी आदਿਕ वर्त हैं। बाइबल अते कुरान विच भी अनेक तरह के वर्त लिखे हैं। बहुत करके यहूदियों के 40 अते मुसलमानों के 30 रोज़े मशहूर वर्त हैं। इन्हां वर्तां विच सारा दिन अन्न ते जल का त्याग हुंदा है। रात नूं ही भोजन किया जाता है। गुरमत विच अजिहे वर्तां का खंडन है। आचरण नूं उच्चा करन वाले नियमां दे धारण करन रूपी वर्त का ही विधान है। सेहत अथवा अरोगता वास्ते कुछ समय लई अन्न ना खाना होर गल है, पर किसी फल की आस नाल अन्न छड्डना वाधू की सज़ा भुगतण वाली ही गल है अथवा पखंड है। अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया। पन्ना 467। अर्थ जिसने अन्न छड्डिया होया है प्रभु का सिमरन त्याग के उसनूं होर ही काम चंगा लगा होया है। उसने होर कर्मकांडियां वांग अपने जीवन का आनंद गवा लिया अते व्यर्थ दुख सहार रहा है। छोड़े अन्न करें पाखंड ना सुहागण ना ओए रंड। जग में बगते दूधा धारी गुप्ती खावें बटका सारी। अन्नै बिना न होए सुकाल तजिए अन्न न मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया धन अनाद ठाकुर मन मानिया। पन्ना 873। हठ निहगरे कर काया छीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै। राम नाम सर अवर न बूझै। पन्ना 905। अर्थ वर्त रखण नाल तप तपण नाल मन नूं इकागर करन वास्ते धक्के नाल शरीर नूं औखियां कीतियां मन दे फुरनिਆਂ ਨੂੰ बदो बदी रोकण ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। पन्ना 265। अर्थ अपने शरीर नूं रती रती कटा के अग विच साड़ देवे। कई किस्मां दे वर्तां दे बंधेज करे, पर ये सारे कर्म प्रभु दे नाम दी विचार दे बराबर नहीं हैं। भावें ये नाम एक बारी भाव मनुखा जन्म दी वारी विच गुरु दे सन्मुख हो के जपिया जाए। वर्त नेम संजम में रहता तिनका आड़ न पाया। आगे चलन और है भाई ऊहाँ काम न आया। पन्ना 216। अर्थ मनुख वर्तां संजमां दे नेम विच रुझा रहिंदा है, पर उन्हां उदमां दा मुल उसनूं कौडी भी नहीं मिलदा। हे भाई जीव दे नाल परलोक दे विच साथ निभाउण वाला पदार्थ होर है। वर्त संजम आदिक विचों कोई भी परलोक विच काम नहीं आउंदा। गुरमत दे वर्त सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान। पन्ना 1245। एकादशी एक हृदय वसावै हिंसा ममता मोह चुकावै। फल पावै व्रत आत्म चीनै पाखंड राज तत नहीं बीनै। निर्मल निराहार निह केवल सूचै साचे ना लागे मल। पन्ना 840। अर्थ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਦਇਤਾ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖੋ ਹਰਨਾਮ, ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਸੁਣੋ ਹਰਨਾਮ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ। ਪੰਨਾ 299। ਅਰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਰਤ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਅਰਥਾਤ 11ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਨੌਵੀਂ ਨੇਮ ਸੱਚ ਜੇ ਕਰੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਚਰੈ, ਦਸਵੀਂ ਦਸੈ ਦੁਆਰ ਜੇ ਠਾਕੈ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਦੁਆਸੀ ਪੰਜ ਵਸਕਤ ਕਰ ਰਾਖੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਐਸਾ ਵਰਤ ਰਹੀਜੈ ਪਾਂਡੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਪੰਨਾ 1245। ਅਰਥ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਵਰਤ ਬਣਾਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ 10 ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦਾ ਵਰਤ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੋਵੇ। 5 ਕਾਮਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦੁਆਸੀ ਦਾ ਵਰਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਆਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ, ਗਤੀ ਹੀ ਹੋਏ ਕੈ ਅਵਤਰੇ, ਭਾਰ ਸਹੇ ਮਨ ਚਾਰ। ਪੰਨਾ 1370। ਪਦ ਅਰਥ, ਆਹੋਈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਰਤ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੰਸ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਬਲਦ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗਰੁੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਧੀ ਖੋਤੀ। ਗਧੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਾਰ ਮਨ ਖੋਤੀ ਨੇ ਭਾਰ ਹੀ ਢੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਤ ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ, ਨਵਰਾਤਰੇ, ਟਿੱਕਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਆਦਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਲਤ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਵੀ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਂਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਥ, ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਲੱਖ ਦਾਨ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਲਓ ਬਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਖੰਡ ਨ ਜਾਵਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਲੱਖ ਜਪ ਤਪ ਲੱਖ ਸੰਜਮਾ, ਹੋਮ ਜਗ ਲੱਖ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖ ਤਿਲ ਨਾ ਲਹਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਥ ਲੱਖਾਂ ਜਪੀਏ ਲੱਖਾਂ ਤਪੀਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਜਮ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹ ਵਰਤ ਨੇਮ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚੇਲਿਆਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬਪੜੀ, ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ, ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰੋਂ ਕਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਦੇ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਛਾਰ ਉਡਾਏ, ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਧੁਰ ਕਰਤੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਪੰਨਾ 1423। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ 15ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।